मलाइका जन्नत सजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शादी आदम की हो रही है। मैं आपको गुजराती में सुना दूं, कहीं ऐसा ना हो कि सवारे तमे बापू ने एम क्यों कि तकरीर जोरदार થઈ પણ શું થઈ ઈ ખબર ન પડી। આ જમાનાની અંદર અલગ અલગ વિચારધારાના માણસો પોતાના ફિરકાને, પોતાની જમાતને, પોતાના ધંધાને ફેલાવવા માટે તમને પોતાનું ગ્રાહક બનાવે છે। પણ અમે કહીએ છીએ ई सफेद कपड़ा पहरवा वाला ना काला अकीदा ऊपर न जा। अकीदो ईज बेहतर छे जे गौसुल आजम जीलानी दई। अकीदो ईज साचो छे जे गरीब नवाज दई गया छे। अकीदो ईज साचो छे जे औलिया अल्लाह दई गया छे। पण साहिबो आज फितनाओना जमानानी अंदर हर कोई पोतानी दुकान सजावी अने पोतानी विचारधारा माटे प्रयत्न अने मेहनत करे छे। पण अमे कहीए छीए के ए सुन्नी मुसलमानो, तमे जेटला तमारा पीरो मुर्शिदना सादातना करीब रहेशो एटलो तमारो ईमान महफूज रहवानो छे। समयनो नाजरीन, पालीताना की सरजमीन पर जश्न शादी खाना आबादी के मौके पर ये महफिल पाक सजाई जा रही है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुझे हाजिरी का शामिल होने का मौका इनायत फरमाया। इस महफिल पाक में तकरीर के लिए पीर तरीकत सैयद सरकार आबिद हुसैन बापू साहब किबला ने मुझे हुक्म दिया कि आपको इस महफिल में आना है। मुझे याद नहीं कि मैं पालीताना कितनी मर्तबा आया हूँ, मगर ये याद है कि जितनी बार आया हूँ हजरत के सरकार के बुलाने पे आया। यहाँ जितने सादात बैठे हैं ये हमारे सरों के ताज हैं। मुझे ऊपर इसलिए बिठाया गया है कि इन तमाम में सबसे खाली मैं ही हूँ, क्योंकि जो हीरा होता है वो पानी की गहराइयों में होता है, ऊपर नहीं होता। और ऊपर हूं तो मैं एक बुलबुला हूं, सिर्फ हवा है। असल लोग ये बैठे हुए हैं। और बिलखुसूस हमारे भावनगर की सरजमीन से सैयद अय्यूब मियां बापू इस महफिल में तशरीफ लाए, और खास करके जैसर की सरजमीन से सैयद रईस मियां बापू तशरीफ लाए, और सरकार सैयद ज़ैनुल आबिदीन बापू, सरकार सैयद आबिद अब्बास मियां बापू और दीगर जो सादात बैठे हैं, ये तमाम हमारे सरों के ताज हैं। और मुझे हुक्म है कि तकरीर गुजराती में सुनानी है, और जैसी आपकी बेदारी होगी वैसी हमारी हाजिरी होगी। साथियों, लोग कहते हैं कि शादियों के मौके पे भी कोई मिलाद सजाता है। हम कहते हैं कि शादियों के मौके पर भी मिलाद वही सजाता है जिसका मुस्तफा जाने रहमत से ताल्लुक होता है। लोग कहते हैं हजरत ये तो एंजॉय करने की महफिल है, नाचने कूदने की महफिल है। मैंने कहा आपने शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपने तारीख नहीं पढ़ी। नाचने कूदने वालों ने जब शादियां की है तो उनके घर वली नहीं शैतान पैदा हुए हैं। और औलिया के माँ बाप के वहां जब भी शादियां हुई है तो हुजूर का जिक्र करते हुए हुई है, हुजूर की आले पाक का जिक्र करते हुए शादियां हुई है, हुजूर के वफादारों के तज़किरों के साथ शादियां हुई है। और साथियों, दुनिया के अंदर सबसे पहली शादी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की हुई है। बल्कि मैं गलत कह गया, वो शादी दुनिया में हुई ही नहीं है। दुनिया में आके बाकी की इबादतें हुई, बाकी की रियाजतें हुई, बाकी की बंदगी हुई, मगर सैयदना आदम की शादी जन्नत में हो रही है। अच्छा भाई, आदम से हमारा क्या रिश्ता? तो सुनो,
दुनिया के हर आदमी का रिश्ता आदम से है। अगर आदमी है तो औलाद आदम की है, अगर आदमी है तो औलाद आदम की है। आपने सुना होगा कि सादात उलमा अपने नाम के साथ निस्बत लिखते हैं। कोई लिखता है चिश्ती, क्या है ये? चिश्त से रिश्ता रखने वाले, चिश्त से ताल्लुक रखने वाले अपने आप को चिश्ती लिखते हैं। कोई लिखता है कादरी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत रखने वाले, ताल्लुक रखने वाले, पहचान रखने वाले और खान रखने वाले अपने नाम के साथ कादरी लिखते हैं। कोई लिखता है मुरादाबादी, तो मुरादाबाद से ताल्लुक रखने वाला अपने नाम के पीछे मुरादाबादी लिखता है। कोई लिखता है जूनागढ़ी, तो भाई जो जूनागढ़ से रिश्ता रखता है वो लिखता है जूनागढ़ी। मगर ये जो या लग रही है निस्बत वाली, ये बता रही है कि अगले लफ्ज के साथ हमारा कुछ रिश्ता है, ताल्लुक है। तो इसी तरह आदमी के पीछे की या बता रही है कि इस आदमी का ताल्लुक बंदर की जमात से नहीं, आदम से है। ये औलाद आदम की है। तो अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बनाया, पर आदम का दिल जन्नत में भी नहीं लगा, जन्नत में भी करार नहीं आया, जन्नत में भी वो राहत, वो इत्मीनान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने न पाया। तो उनके दिल की तसल्ली के लिए, उनके सुकून के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी बाईं पसली में से सैयदना हव्वा को पैदा फरमाया। सैयदा हव्वा जब पैदा हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम करीब जाने लगे। कहा आदम रुको, बात बाद में करना, मोहब्बत बाद में करना, पहले अक्द होगा, पहले निकाह होगी, पहले रिश्ता होगा। लोग कहते हैं कि उनके वहां तो बड़ी शादी थी। क्यों बड़ी थी भाई? गांव को सजाया था, बड़ा मंडप लगाया था और बड़े दूर से मेहमानों को बुलाया था। मैं कहता हूं चाहे कैसी भी शादी आज का इंसान रख ले, वैसी तैयारी तो नहीं कर सकता जैसी तैयारी हजरत आदम के लिए फरिश्तों ने की थी। वहां बारातियों में कहीं जिब्राइल अमीन है तो कहीं मलकुल मौत है, कहीं हजरत इसराफील है, मलाइका जन्नत से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शादी आदम की हो रही है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की निकाह हुई, आवाज आई आदम हक के मेहर अदा करो, मेहर की रकम दो। कहने लगे मौला न जमीन है, न जायदाद, न सोना, न चांदी, न पैसा, कुछ नहीं, मेहर में हव्वा को दूं तो क्या दूं? कहा उस नबी पर दरूद पढ़ के हव्वा को हदिया करो जिस नबी के लिए ये कायनात बनने वाली। लोग कहते हैं शादियों में अल्लाह रसूल की क्या जरूरत? मैं कहता हूं अल्लाह रसूल को निकाल ले तो तुझे कोई बेटी ना दे। अल्लाह रसूल ही तो है जिनके जामिन बनने से तुझे बेटियां मिल रही है, बीवी मिल रही है, दुनिया में इज्जत मिल रही है, और उसी अल्लाह रसूल को तू शादी के मौके पे छोड़ देगा जिनकी वजह से तुझे रिश्ता मिला है। साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आदम मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ो, हव्वा को हदिया करो, ये आपके लिए हक मेहर बनेगा। असल में तो हुजूर पाक सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल है, पर बात यह है कि सिर्फ नस्ल नहीं, आदम की असल को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। हुजूर वो है जिनके नाम से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की निकाह हो रही है। और साथियों, हमारे नबी सिर्फ नबी नहीं, हमारे रसूल सिर्फ रसूल नहीं, हमारे पैगंबर सिर्फ पैगंबर नहीं, अल्लाह ने हमारे आका और मौला को इमामुल अंबिया बनाया है।
हम अगले पैगंबरों, रसूलों, अंबिया की जिंदगी को पढ़ते हैं तो हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि हम देखते हैं कि अगले रसूलों पैगंबरों में कोई मोहम्मद मुस्तफा जैसा नहीं। साथियों में आपको गुजराती में सुना दूं, कहीं ऐसा ना हो कि सवारे तमे बापू ने एम क्यों कि तकरीर जोरदार थई पण શું થઈ ઈ ખબર ન પડી। एक जगह ऊपर शादी ना मौका ऊपर हमें तकरीर करी, तकरीर करता करता हूं भूली गयो कि गुजराती में करवानी आती। तो आखी तकरीर पूरी થઈ गई પછી એક કાકા મળવા આવ્યા તો મેં કીધું કાકા મજા આવી ને? કીધું મજા ક્યાંથી આવે, કઈ સમજ જ ન આવી। मैं कीधु तो तमे सुभान अल्लाह तो जोर थी कहता था, कहवा लेगा नाम इमाम हुसैन नु लियो तो पछी चुप कई रीते रही सकू है। नाम गौसुल आजम जिलानी नु गरीब नवाज नु तमे लेता था तो सुभान अल्लाह तो खुद ब खुद न करतु हतु। पण साहिबो अमे गुजराती में एटले नथी करता के अमने उर्दू में तकलीफ पड़े छे। गुजराती में एटले करीए छीए के जे साधारण माणसो छे एमना दिल दिमाग सुधी वात पहुंचे। अने पालीताना शहरनी दुनियानी अंदर कई रीते ओळखाण छे હું નથી જાણતો। माणसो कहे छे पालीताणाना सूर पण वखणाय छे, अयानो हार्मोनियम पण वखणाय छे, अयानी बजार पण वखणाय छे। पण अमे तो ई जाणीए छीए के पालीताणा ने अमे सरकार सैयद जहांगीर मियां बापूना नामे ओळखीए छीए। ए मनाथी आ शहरनी ओळखाण छे। अने आजे हूँ गुजराती में थोड़ी घणी तकरीर करी लऊं छूं तो अमारा माणसो मोहब्बत आपे छे, प्यार आपे छे अने दूर दूर सुधी बोलावे छे। पण साहिबो अमारा जेवो व्यक्ति ज्यारे पैदा पण नतो थयो ने तो पालीताणाना ई सरकारे दुनिया ने खाली तकरीर नथी संभळावी, दुनिया ने राहे रास्त पर ले आव्या। अने गुजरात नी अंदर खाली अहमदाबाद नहीं, खाली खेड़ा नहीं, खाली राजकोट अने जामनगर नहीं, अमारी नजरे जोयुं छे के ज्यां सरकार सैयद सज्जाद मियां बापू, जहांगीर मियां बापू पहुंचा छे त्यां सुन्नियतना किला मजबूत થઈ ગયા છે। બે નમાઝીઓ નમાઝી બની ગયા છે। પણ સાહેબો દીવાના નીચે થોડુંક અંધારું હોય તો કદાચ ઈ અંધકારમાં કોઈ એવડી મોટી હસ્તીને ના ઓળખી શકે। પણ અમારી આંખે જોયું છે કે જે આપણા બુઝુર્ગોની આદતો હતી, એમની સિફત હતી, ઈ સિફતોને કિતાબમાં વાંચ્યા વગર અગર આંખથી જોવું હોય ને तो ई सरकार जहांगीर मियां बापूनी नजर थी आज पण एमना अखलाक में, एमना व्यवहार में, एमना किरदार में देखाय छे के गम्मे वो मुरीद होय कदी आप पे भेदभाव न रखो के आ अमीर छे तो आमना घरे जाओ, गरीब ना घरे न जाओ। साहिबो दुनियानी अंदर एटला बे नंबर अने एटला खोटा माणसो फरे छे ने के अगर ई खोटा माणसोनी वातो करूं ने तो तमारा दिलनी अंदर कदाच खटास पैदा थई जाय। पण आवा सच्चा माणसो छे जेमने अहलुल्लाह नी लाज राखी छे अने जेमने जोया बाद माणसो ने अल्लाह वाळाओ थी प्यार थई जाय छे। आ जमानानी अंदर अलग अलग विचारधाराना माणसो પોતાના ફિરકાને, પોતાની જમાતને, પોતાના ધંધાને ફેલાવવા માટે તમને પોતાનું ગ્રાહક બનાવે છે। પણ અમે કહીએ છીએ ઈ સફેદ કપડા પહેરવા વાળાના કાળા અકીદા ઉપર ન જા। અકીદો ઈ જ બહેતર છે જે ગૌસુલ આઝમ જીલાની દઈ। अकीदो ईज साचो छे जे गरीब नवाज दई गया छे। अकीदो ईज साचो छे जे औलिया अल्लाह दई गया छे। पण साहिबो आज फितनाओना जमानानी अंदर हर कोई पोतानी दुकान सजावी अने पोतानी विचारधारा माटे प्रयत्न अने मेहनत करे छे। पण अमे कहीए छीए के ए सुन्नी मुसलमानो तमे जेटला तमारा पीरो मुर्शिदना सादातना करीब रहेशो એટલો તમારો ઈમાન મહફૂઝ રહેવાનો છે। નબીઓના તાજદાર રહેમતુલ લીલ આલમીન આકાએ આ ગરીબ ઉમ્મતને કીધું હતું કે એ મારી ઉમ્મત તમને દુનિયા હર રીતે બહેકાવા આવશે
પણ હું તમારા વચમાં બે ભારી ચીજો મૂકીને જાઉં છું. જ્યાર સુધી આ બંને વસ્તુઓને પકડીને રાખશો, દુનિયા આગળથી પાછળ થઈ જાય. 1000 નમરૂદ પેદા થઈ જાય, 1000 યઝીદ પેદા થઈ જાય, 1000 ફિરૌન પેદા થઈ જાય, તમારો ઈમાન કોઈ નહીં લૂંટી શકે. આ કહો મોલા, ઈ કઈ વસ્તુ છે જે આપ દઈને જાવ છો? કીધું પહેલું હું તમારા વચમાં કુરાન મૂકીને જાઉં છું, અને બીજું હું તમારા વચમાં મારી औलाद મૂકીને જાઉં છું. જે કુરાન પકડી અને આલે રસૂલ ને છોડે, કદી એમના સાથ ન રહેજો. જે આલે રસૂલ ને પકડી અને કુરાન ને છોડવાની વાતો કરે, કદી એમના સાથે ન રહેજો. રહેજો એમના સાથે જે કુરાન પણ પકડે, રસૂલ પાકની આલ ને પણ પકડે, રસૂલુલ્લાહના વફાદારો ને પણ પકડે, રસૂલુલ્લાહના બિલાલ ને પણ પકડીને રાખે, રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના હઝરત સલમાન ફારસી ને પણ પકડીને રાખે, હુઝુરની ઉમ્મતના ઓલિયા ને પણ પકડીને રાખે. એટલે तो बरेली थी मारा कलंदर किए छे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाब है इतरत रसूलुल्लाह. अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की. हट वहाबी, हट वहाबी, हट वहाबी, दूर हो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल. સાહેબો, આજના સમયની અંદર ઈમાન બચાવવું ખૂબ જરૂરી છે. અગર ઈમાન ન બચાવ્યું, બધુંય બરબાદ. અને આ ઈમાન કેવી રીતના બચશે? રાતના 2 વાગ્યા સુધી અગર મોબાઈલની અંદર જેવા તેવાની સંગતમાં રહેશો, ઈમાન નહીં બચે. ચાની દુકાન ઉપર ઊભા રહી અને ગામની બહેન દીકરીઓની ગીબત કરશો, ઈમાન નહીં બચે. સાદાત અને ઉલમાથી દૂર જશો, ઈમાન નહીં બચે. ઈમાન બચશે તો અલ્લાહ વાળાઓની સોહબતમાં રહેવાથી બચશે, એમની સંગત અપનાવવાથી બચશે, એમની ગુલામી ઇખ્તિયાર કરવાથી બચશે. આજે અશદ જરૂરત છે કે આપણે પોતાના ઈમાનની રક્ષા કરીએ. અને આજે તો જોવો સાહેબો, કોઈ પણ મોઢું ઉપાડી અને હુઝુર પાક વિશે, એમની આલ અસહાબ વિશે વાત કરી જાય છે. પણ અમે એમને એમ વાત નથી કરતા. અમે તો વાત કરીએ ને તો ઝબાનને પણ પાક કરીએ છીએ. અમે ઝબાન ઉપર પહેલે દુરૂદ ઓ સલામના ગજરા સજાવીએ છીએ. એટલે કે જેમનું નામ લેવા જઈ રહ્યા છીએ, એમનું નામ એટલું સસ્તું નથી, એમનું નામ એટલું મામૂલી નથી કે એમને એમનું નામ પણ લેવાય. અલ્લાહુ અકબર, એમની વાત તો બહુ અલગ છે, પણ એમના નામ માટે પણ પોતાની ઝબાન અમે કાબિલ ના સમજીએ. એટલે કે હુઝુર તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ઈ નબીઓના સરદાર છે, અંબિયાના સાલાર છે. અને આપ અલૈહિ સલામની શાન તો ઈ છે કે આજના સમયની અંદર અગર હુઝુરની શાન જાણવા માંગો છો તો 40 દિવસના જમાત વાળાથી ન પૂછો કે YouTube ઉપર આવવા વાળા બેઈમાનથી ન પૂછો. હુઝુરની શાન પૂછવી છે તો કદી શેખ સાદી સિરાઝીથી પૂછો, કદી ઇમામ બુસીરીથી પૂછો, કદી બિલાલ હબશીથી પૂછો, કદી ઉવૈસે કરનીથી પૂછો, કદી પૂછો ઉસ્માને હરવલીથી પૂછો, કદી પૂછો તો અમીરે હમઝાથી પૂછો, કદી પૂછો તો એમનાથી પૂછો જે હુઝુરને કંઈક જાણી ગયા. અને કંઈક જાણી ગયા ને એમને પણ હુઝુર કહી ગયા, અબુ બકર, મારી હકીકતને મારા રબના સિવાય કોઈ જાણતો જ નથી. હુઝુરની શાન. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी. અને ઘણા માણસો ફલસફો લઈ આવે છે, લોજિક લઈ આવે છે. આપણે પણ ઇન્સાન, હુઝુર પણ ઇન્સાન, એમની પણ આંગળી હતી, આપણી પણ આંગળી છે, ઈ પણ બશર હતા, આપણે પણ બશર છીએ. મેં કીધું કેવા શું માંગો છો? તો કહે છે ઈ આપણા જેવા, આપણે એમના જેવા.
मैं कीधु तू रहता है फर्श पर और अर्श पर है उनकी गुजर, अब तू ही जरा इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। अरे मारा आका तो ई छे કે જે હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ના કરીબ ગયો છે એમનાથી પૂછો હુઝુર કોણ છે। અલ્લાહુ અકબર। આ જગ્યા ઉપર હું તમને બીજી ત્રીજી કોઈ જગ્યાએ નહીં લઈ જાઉં, આવો ને એમનું સ્ટેટમેન્ટ લઈએ જેમને જિબ્રાઈલ અમીન કહેવામાં આવે છે અને મારા આકા શાન સાથે બેઠા છે અને કહે છે જિબ્રાઈલ તમે તો આદમ અલૈહિસ્સલામ થી લઈ અને ઈસા અલૈહિસ્સલામ તક બધાય પેગમ્બરો રસૂલો પાસે જતા રહ્યા છો, એમની પાસે તમારું આવવું જવું થયું છે, બતાવો તો સહી પેગમ્બરો રસૂલોની અંદર કોઈ અમારા જેવો જોયો, કોઈ અમારા જેવો જોયો। મારા ઇમામ કહે છે यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पारे का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन किए छे या रसूल अल्लाह હું આદમ અલૈહિસ્સલામ પાસે ગયો, નૂહ અલૈહિસ્સલામ પાસે ગયો, શીશ અલૈહિસ્સલામ પાસે ગયો, યાહ્યા અલૈહિસ્સલામ પાસે ગયો, ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહ પાસે ગયો, ઇસ્માઈલ ઝબીઉલ્લાહ પાસે ગયો, પણ આકા કોઈ રસૂલો પેગમ્બરોની અંદર મેં આપ જેવો ન જોયો, આપ જેવો ન જોયો। અહીંયા સુધી તો તમે વાત સાંભળી છે ને, પણ જિબ્રાઈલ અમીન કહે છે આકા આપ જેવો પેગમ્બરોમાં મળવું તો બીજા નંબરની વાત છે, પણ અસલ વાત ઈ છે કે આપની જેવી અહેલે બેત છે એવી અહેલે બેત મેં કોઈ રસૂલો પેગમ્બરોમાં પણ નથી જોઈ। આકા આપના જેવા અલી છે એવા અગલી ઉમ્મતમાં કોઈને નથી મળ્યા, આપના પાસે જેવા બિલાલ છે એવા આગળ કોઈને નથી મળ્યા, આપના પાસે જેવા અબુ બકર છે એવા આગળ કોઈને નથી મળ્યા। આકા આપની અહેલે બેત જેવી ન મેં અહેલે બેત જોઈ છે, આપના વફાદારો જેવા ન મેં વફાદાર જોયા છે। આકા આપ જેવો તો નથી, આપના ગુલામો જેવો પણ ઇતિહાસમાં કોઈના પાસ ના આકાનો સાની ના આકાના વફાદારોનો સાની। અને સાહેબો મહિનો તો માહે શવ્વાલનો છે, પણ મને યાદ આવી ગયા છે ઇમામ હુસૈન, કહેજો મોહબ્બત થી સુભાન અલ્લાહ। હે સાહેબો એક ગામની અંદર 10 વર્ષ બાદ 5 વર્ષ બાદ ગામનો નકશો બદલાઈ જાય, આખો લોકેશન ચેન્જ થઈ જાય, જ્યાં બિલ્ડિંગ ના હોય ત્યાં બિલ્ડિંગ થઈ જાય, જ્યાં બિલ્ડિંગ હોય ત્યાં બિલ્ડિંગ ખત્મ થઈ જાય, નકશો બદલાઈ જાય। પણ 1400 વર્ષ થયા હો, નકશો તો દૂર, નમાઝની અંદર સુભાન રબ્બિયલ આલા ઉમ્મત ત્યારે 3 વખત પડતી હતી, આજે પણ 3 જ વખત પડે, ત્યારે પણ ફજરમાં 2 હતી, આજે પણ 2, ઝોહરમાં 4 એટલે 4। આખા ગામોના ગામ બદલાઈ જાય, નકશા બદલાઈ જાય, સમય જયા બાદ પણ અહીંયા દીન આજે પણ જેવું આકા મૂકીને ગયા છે ના એમાં એક જબર આગળ થયું છે, ના એક જબર ઓછું થયું છે, ના એક નુક્તો વધ્યો છે, ના એક નુક્તો ઘટ્યો છે। કેમ? ત્યાં તો નકશાના નકશા બદલાઈ જાય। હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામ 40 દિવસ દૂર ઉપર ગયા, પાછા આવ્યા, કોમ બદલાઈ ગઈ। અહીંયા 40 દિવસ નહીં 1400 વર્ષ થયા પણ કઈ બદલાણું નથી। કેમ કે આગળ કોઈ ઉમ્મત પાસે હુસૈન નહોતા, આ ઉમ્મત પાસે હુસૈન છે। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, पर कलमे की भी पहचान हुसैन इब्ने अली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत। साहिबो मारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलामनी जात तो बहु अजीम छे। आ उम्मत लावारिस નથી। આ ઉમ્મતની અંદર જ્યારે પણ મસલો ઊભો થયો છે મદીનાથી તરત ફેસલો થયો છે। અને આ ઉમ્મત જ્યારે પરેશાન થઈ
તો અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે પોતાના મહેબૂબનો ફૈઝ લઈને આ ઉમ્મતની નિગહબાની કરવા માટે મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી સંજરી અજમેરીને બોલાવ્યો. આ ઉમ્મત જ્યારે અકબરના દોરમાં પરેશાન થઈ તો અલ્લાહ તાલા હઝરત અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહલવી રહેમતુલ્લાહ અલૈહની શક્લમાં ઉમ્મતની નિગહબાની કરવા માટે ઓલિયા મોકલી દીધા છે. ઉમ્મતને પરેશાન થવાની જરૂરત નથી, બસ ઉમ્મતને પોતાનું ઈમાન મજબૂત કરવાની જરૂરત છે. માણસો કહે છે હઝરત લગ્નમાં પણ મિલાદ. મેં કીધું જ્યાં લગ્નમાં મિલાદ નથી થતા એમના ઘરે જોવો કેટલી પરેશાનીઓ થાય છે. અને આ ઉમ્મત અગર શાદીના મોકા ઉપર મિલાદ સજાવશે તો સાદાતને બોલાવશે, ઉલમાને બોલાવશે અને ઉલમા આવી અને વાત કરશે, મદીનાની વાત કરશે, બગદાદ શરીફની વાત કરશે, અજમેર શરીફની વાત કરશે, ઓલિયા અલ્લાહની. તો જેમના નામ લેવાશે એમના નામ સાંભળીને શૈતાન 40 કિલોમીટર દૂર ચાલ્યો જશે. ભાઈ શૈતાન દૂર થઈ જશે. પણ અગર ઉમ્મત આ સમય ઉપર વલીઓનો તઝકીરો ના કરે, મિલાદ મુસ્તફા ન સજાવે, નેક માણસોની મહેફિલ ન કરે તો શું થશે? ગીત વાગશે, સંગીત વાગશે, દાંડિયા રમાશે અને પછી ત્યાં તમે માનશો કે જ્યાં આવી મહેફિલ થાય, આવો કાર્યક્રમ થાય, ત્યાં શૈતાન પોતે આવે. અને શૈતાન આવે તો ખાલી શૈતાન આવશે નહીં, ઈ પોતાનું કાર્યક્રમ પણ કરશે, ઈ પોતાનું કામકાજ પણ કરશે અને દિલોની અંદર જે થોડી ઘણી મોહબ્બત હશે એને નફરત સાથે બદલી દેશે, લડાઈ ઝઘડો ઉભો કરી દેશે, અદાવત ઊભી કરી દેશે, ગુનાહ તરફ માણસના દિલને ખેંચશે. પણ જ્યારે મિલાદ થશે ને તો દુલ્હા ઉપર ક્યાંક બગદાદ થી નજરે કરમ થતી હશે, ક્યાંક અજમેરના વાલીની દુઆ ઈ દુલ્હા માટે નીકળતી હશે. પછી દુનિયાની તાકાત આગળથી પાછળ થઈ જાય. દુલ્હા દુલ્હનની જિંદગીમાં કદી ખટાશ અને નફરત ના આવી શકે. પછી એમની જિંદગી કામયાબ અને કામયાબ થતી દેખાય. સાહેબો ખરાબ લાગે તો માફ કરજો હો. આજે તો માણસો કહે છે શકીલ હઝરત મિલાદ મુસ્તફા સજાવશું તો માણસો શું કહે છે? મેં કીધું માણસોને જે કેવું હોય કીએ, તમે હુઝુરના ગુલામ છો તો હુઝુરના વફાદાર બનીને રહ્યો. માણસો કહે છે કે શકીલ હઝરત અગર શાદીનો મોકો હોય અને અમે કોઈ ધારાસભ્યને બોલાવીએ, સરપંચને બોલાવીએ, એમએલએ ને બોલાવીએ, એમપી ને બોલાવીએ, સીએમ ને બોલાવીએ તો સીએમ ના આવવાથી, મામલતદાર ના આવવાથી, ધારાસભ્ય ના આવવાથી અમારા લગ્નનો ચર્ચો ત્યાં સુધી પહોંચે જ્યાં સુધી એમની ઓળખાણ હોય. દુનિયા સીએમ ને ઓળખતી હોય તો અમને પણ ઓળખી જાય, પીએમ ને ઓળખતી હોય તો અમને પણ ઓળખી જાય, એમએલએ ને એમપી ને ઓળખતી હોય તો અમને પણ ઓળખી જાય. મેં કીધું આ બધાને ન બોલાવ, હુઝુર થી મદીના ને બોલાવી લે, મદીના થી હુઝુર ને બોલાવી લે. પછી તારા લગ્નનો તઝકીરો ખાલી ગામ સુધી નહીં, ખાલી રાજ્ય સુધી નહીં, ખાલી જિલ્લા અને દેશ સુધી નહીં, અર્શના ફરિશ્તાઓ પણ વાતો કરશે કે પાલીતાણાની ધરતી ઉપર એક ઉમ્મતીએ એવી મહેફિલ સજાવી હતી અને મદીના તરફ મોઢું કરીને કહેતો હતો, મારા આંગણીએ આવો સરકાર, મદીના વાળા પ્યારા નબી, આવી દર્શન આપો એકવાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી, નૂરે મુજસ્સમ ઝાત તમારી, કરી દિયો રોશન કોઈ રાત મારી, કદી સપનામાં આપો ને દીદાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી જ્યારે આવી સદા લગાવતો હતો તો હુઝુર ખુદ મદીનાથી દુલ્હા દુલ્હનને દુઆ દેવા માટે એના ઘરે તશરીફ લઈ ગયા. સાહેબો હુઝુર આવી જાય ઈ દુલ્હા દુલ્હનનો બેડો પાર થાય. કહેજો મોહબ્બતથી સુભાન. અને અગર શૈતાનને બોલાવશો તો શૈતાન તમારી જિંદગીઓને બરબાદ કરી દેશે. હવે ઉમ્મતી તારા હાથમાં છે કે તું તારા ઘરના દુલ્હા દુલ્હનને દીન અને ઇસ્લામના કરીબ કરવા માંગે છે કે શૈતાનના કરીબ કરવા માંગે છે. અગર તું તારા દુલ્હા દુલ્હનને રસૂલુલ્લાહના કરીબ કરીશ, રસૂલુલ્લાહના વફાદારોના કરીબ કરીશ, દુલ્હા દુલ્હનની જિંદગી તો ખુશબુદાર થશે, સાથે મહેફિલમાં શાદીમાં આવવા વાળાઓની જિંદગી પણ ખુશબુદાર બની જશે.
ભાઈ એક નાનકડી દીકરી જે કદી મસ્જિદ તો જવાની નથી, મદ્રસે તો જાશે નહીં, કેમ કે એના વાલિદે 500 રૂપિયાનું રિચાર્જ કરાવી દીધું છે બરબાદ થવા માટે, પણ એની હિદાયત માટે 1 રૂપિયાનો બાપે ખર્ચો નથી કર્યો. ઈ દીકરી અગર લગ્નમાં આવે છે અને ઈ લગ્નની અંદર ગીત સંગીત ડીજે અને ગુનાહ થાય છે, તો એના દિલની અંદર કોક પ્રેમી માટે પ્રેમ જાગશે અને જેવો તેવો વ્યક્તિ મેસેજ કરશે તો ગુનાહ તરફ શૈતાને દિલ તો માઇલ કરી દીધું હતું, પછી ઈ મેસેજ કરવા વાળા સાથે ઈ દીકરી ભાગી જશે. એટલે કે ઈ દીકરીને જ્યાં હિદાયત મળવી હતી, જ્યાં રાહ મળવી હતી, ત્યાં તમે શૈતાનના ગુનાહ વાળી મહેફિલ સજાવી અને બરબાદીનો એક સીડી અને એક જરિયો બની ગયા. પણ જો ઈ દીકરી મિલાદ મુસ્તફામાં આવી જાય, જો ઈ દીકરી હુઝુર પાકના ઝિક્રમાં આવી જાય અને ઈ દીકરીને સંભળાવવામાં આવે કે એ દીકરી યાદ રાખજે, જિંદગીની અંદર સાચી મોહબ્બત આ ધરતી ઉપર ખાલી 3 હસ્તીઓ કરે છે. એક અલ્લાહની ઝાત તારાથી બેલોસ મોહબ્બત કરે છે, નિસ્વાર્થ મોહબ્બત કરે છે. એટલી મોહબ્બત અલ્લાહ તારા કરે છે જેટલી કોઈ ના કરી શકે. અને બીજી તારાથી બેલોસ બેગર્ઝ મોહબ્બત રસૂલુલ્લાહ કરે છે. અને અલ્લાહ રસૂલ બાદ આ ધરતી ઉપર ઇન્સાનોમાં તારાથી કોઈ બેલોસ અને વગર લાલચના મોહબ્બત કરે છે, તો ઈ મોહબ્બત ખાલી તારા મા બાપ તારાથી કરે છે, બીજું કોઈ ના કરી શકે. જ્યારે ઈ દીકરી માં પણ બની જાય ને તો એનો દીકરો એનાથી લાગણી રાખે, પણ ઈ દીકરી ખુદ ફેસલો કરે છે કે જેટલી મોહબ્બત મારા મા બાપના હૈયામાં મારા માટે હતી, એટલી મોહબ્બત મારી ઔલાદના સીનામાં પણ મારા માટે તો નથી. દોસ્તો ભાઈઓ, અમને કહે છે શકીલ હઝરત વેપારી મારાથી બહુ મોહબ્બત કરે છે. અચ્છા, વેપાર બંધ કરી દે, ખબર પડી જાય કેટલી મોહબ્બત છે, કેટલી લાલચ છે. હે માણસો કહે છે કે અમે અમારાથી તો અમારો દીકરો પણ મોહબ્બત કરે છે. મેં કીધું બાઇકની ચાવી લઈ લ્યો, પોકેટ મની બંધ કરી દો, ખબર પડી જાય દીકરો કેટલી મોહબ્બત કરે છે. તમે કહેશો શકીલ હઝરત ઘરવાળી તો મોહબ્બત કરે છે ને. મેં કીધું શોપિંગ બંધ કરાવી દો. હું એમ નથી કહેતો કે એમના સીનામાં મોહબ્બત નથી, ના એમ નથી કહેતો. હું કહું છું મોહબ્બત છે, પણ ટકાવારી ઓછી છે અને મોહબ્બત સાથે મતલબ પણ છે. ઘરવાળીને મતલબ છે કે મારો બચ્ચાઓનો બાપ છે, મારો ખર્ચો પૂરો કરે છે, મારું ધ્યાન રાખે છે, તો મોહબ્બત એને 50% છે, તો મતલબ 50% છે. ભાઈ છે, સગો ભાઈ, એને પણ ક્યાંક તમારા નામની જરૂરત પડી જાય તો કદાચ એને તમારાથી 40% મોહબ્બત હોય તો 60% એને લાલચ છે, મતલબ છે. સગી બહેન છે ને, ઈ સગી બહેન ને કદાચ 60% મોહબ્બત હોય તો 40% એને પણ તમારાથી કઈક લાલચ અને મતલબ છે. પણ સાહેબો ખાલી મા બાપ છે, મા બાપ જેને 100% શુદ્ધ વગર લાલચના તમારા માટે મોહબ્બત છે. અમારી આંખે જોયું છે કે દીકરો અગર દારૂડિયો પણ હોય તો માં બદવા નથી દેતી, હંમેશા દુઆ જ દેતી રહે છે. અમે જોયું છે કે જવાન દીકરાઓ નશાની અંદર, ડ્રગ્સની અંદર, શરાબની અંદર, જુગારની અંદર મુબતલા થઈ જાય. બાપ ઝઈફ થઈ ગયો, કમર તૂટી ગઈ, મજદૂરી કરી અને એ દીકરાના એબ ઉપર પડદો નાખી અને પોતાના દીકરાના તો પણ સપના પૂરા કરે છે. યાદ રાખજો, આ મા બાપ હોય છે. આમ ના જેવું તમારા માટે કોઈ મોહબ્બત ના કરી શકે જેટલી મા બાપ મોહબ્બત કરે છે. મા બાપ કરે છે. સાહેબો, આપણે મિલાદની મહેફિલ સજાવી જ નહીં, આપણે ખાનદાનને બરબાદ થવા માટે મૂકી દીધું અને પછી ખૂબ ટેન્શનમાં આવી ગયા અને કહેવા લાગ્યા શકીલ હઝરત દીકરીઓ ભાગે છે. કેમ ભાગે છે? મેં કીધું એટલે ભાગે છે કે દીકરીઓને સહી શીખ સમજ આપવાના સમયે તમે ગુનાહવાળી મહેફિલ સજાવી, તમે શૈતાનને રાજી કર્યું, અલ્લાહ રસૂલને રાજી ન કર્યું. અને જે ભાગીને જાય છે ને ઈ બિચારીને પણ ઈ જ લાલચ હોય કે મારા મા બાપથી વધી અને મને પ્યાર મળશે, મોહબ્બત મળશે, ઇજ્જત મળશે. પણ 8 દિવસની અંદર અકલ ઠેકાણે આવી જાય છે
કે મોહબ્બત તો ખાલી મા બાપ કરતા હતા, અહીંયા કોઈ પ્યાર નથી, કોઈ મોહબ્બત નથી. અને ભાગીને જવા વાળી દીકરી અગર તકરીર કરતી હોત તો હું આ શબ્દ ન બોલત, પણ ઈ જે ભાગીને ગઈ છે ને ઈ 10 વર્ષ બાદ, 15 વર્ષ બાદ, 20 વર્ષ બાદ કહે છે, શકીલ હઝરત મારા સસરાલની અંદર 20 વર્ષ બાદ પણ જેટલો વિશ્વાસ, જેટલો ભરોસો નોકરાણી અને કામવાળી ઉપર થાય છે એટલો વિશ્વાસ અને ભરોસો મારી ઉપર નથી થતો. અને સસરાલની બીજી ઓરતો એમ કહે છે કે જે સગા પેટની વફાદાર ન થઈ હોય અમારી શું વફાદાર થશે? એટલે સાહેબો तरीका मुस्तफा को छोड़ना वजह बर्बादी, इसी से दुनिया में हुई कौम बे इक्तदार. अगर आपने शादी ना मौका ऊपर आवा वाला मेहमान ने कह दी तू होत के हजरत न इधर उधर की तू बात करिए, बता कि काफिला क्यों लूटा, हमें रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था. हजरत एवी कोई बात ना करशो जेनाथी मानसो तकरीर थी दूर થાય, એવી વાત કરો જેનાથી આવનાર નોજવાનોને ખબર પડી જાય કે મૌલા અલી શેર ખુદા અને સૈયદા પાકની જોડી કેટલી સુંદર હતી. એટલું પ્યાર, એટલી મોહબ્બત દુનિયાની અંદર જેટલા કપલ થયા છે બધાય કપલના ઉદાહરણ લઈ લ્યો અને એક તરફ મૌલા અલી શેર ખુદા અને સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરાની જોડી રાખો. સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરા અને મૌલા અલીના વચમાં જેટલી મોહબ્બત હતી, જેટલું ઉન્સ હતું, જેટલું પ્યાર હતું, એનો કરોડમો હિસ્સો અગર આજના દુલ્હા દુલ્હનને મળી જાય, આજના કપલને મળી જાય તો એમની જિંદગી તો એમને એમ ખુશબુદાર થઈ જાય. પણ સાહેબો આપણે ઈ મુકદ્દસ હસ્તીઓને મૂકી અને જેવા તેવાના જીવનના દાખલાઓ પોતાના લાઈફની અંદર, પોતાના જીવનની અંદર અપનાવવા લાગ્યા એટલે બરબાદીના કિનારે આવીને ઉભા છે. જાણો છો કે મૌલા અલી શેર ખુદા માં ફાતિમા ઝહરા થી કેટલું પ્યાર કરતા હતા? કહેજો મોહબ્બતી સુભાનઅલ્લાહ. અગર ડરતા ના હોય તો કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. એ સાહેબો એક વખત સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરા ઘરની અંદર કામ કરી રહ્યા હતા અને મૌલા અલી શેર ખુદા દાખલ થયા. મૌલા અલી શેર ખુદા કરમલ્લાહુ તઆલા વજહુલ કરીમે સૈયદા કોનેન માં ફાતિમા ઝહરા ને જોયા છે અને કહેવા લાગ્યા કે એ ફાતિમા હું મસ્જિદ ની અંદર જાઉં છું જ્યાં તમારા બાબા રસૂલ ખુદા જનાબે પાક હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ વાઝ કરી રહ્યા છે. સૈયદા પાક ઘરના કામમાં મશગુલ છે અને મૌલા અલી શેર ખુદા કહે છે કે ઘર બધાયના મસ્જિદે નબવીમાં જે સમયમાં ખુલતા હતા ને પછી આગળ હુકમ થયું કે મસ્જિદે નબવીની અંદર તમારા ઘરના દરવાજા ખુલે છે, બંધ કરી દો. પણ ખાલી એક મારો ઘર હતો જેનો દરવાજો મસ્જિદે નબવીમાં ખુલે છે અને એક રસૂલુલ્લાહનો હુજરો હતો જે હુજરાનો દરવાજો મસ્જિદે નબવીમાં ખુલે છે. બાકી બધાયના ઘરના દરવાજા બંધ થઈ ગયા. અને સાહેબો આજ તો પંજેતન પાક છે. તમારા મારા ઉપર નાપાકીનો એક સમય આવે જે સમય આપણે મસ્જિદમાં ના જઈ શકીએ, પણ ઈ તો એટલા પાક છે ને, એટલા પાક કે મૌલાના હસન રઝા ખાન કહે છે કે ઇનકી પાકી કા ખુદાએ પાક કરતા है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत. तो मौला अली शेर खुदा કહે છે હું મારા હુજરામાંથી બહાર નીકળ્યો, બિલકુલ મસ્જિદમાં આવી અને બેસી ગયો અને રસૂલ ખુદા મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ વિરાજમાન છે અને હુઝુર પાક ફરમાવે છે કે એ મારા વફાદારો, એ મારા જાનિસારો, એ મારા અસહાબે કિરામ, તમે મારી ખૂબ તકરીરો અને વાઝ અને હદીસ સાંભળી છે. આજે આપણે ટેસ્ટ લઈ લઈએ, આજે પરીક્ષા લઈ લઈએ અને પ્રશ્ન હું પૂછું છું, જેને પણ જવાબ આવે આંગળી ઊંચી કરજો. જ્યારે રસૂલે ખુદા અલૈહિસ્સલામે સવાલ પૂછ્યો છે, સહાબા ઇકરામ અલૈહિમ રિદવાન એકબીજાના ચહેરા જોવા લાગ્યા. જેમને જવાબ આવતો હતો એમને જવાબ આપ્યો છે, પણ હુઝુર કહેવા લાગ્યા તમે મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો છે પણ મારી મુરાદ સુધી નથી પહોંચ્યા.
તો પ્રશ્ન શું હતો? હુઝુર પાકે કીધું, એ વફાદારો બતાવો કે औरत માટે સૌથી સારું શું છે? औरत માટે સૌથી બેસ્ટ, સૌથી સારું, સૌથી સુંદર શું? જવાબ આપ્યા છે સહાબાએ, પણ હુઝુરની મુરાદ સુધી ન પહોંચ્યા. અને જ્યારે મૌલા અલી શેર ખુદાએ જોયું કે અબુ બકર સિદ્દીક અને હઝરત બિલાલ અને હઝરત ઉમર અને તલહા અને ઝુબૈર જેવા સહાબા બેઠા છે અને જવાબ દે છે, પણ હુઝુરની મુરાદ સુધી, મરજી સુધી નથી પહોંચ્યા, તો મૌલા અલી શેર ખુદા કહે છે, હું આવ્યો તો છેલ્લો જ હતો, એટલે પાછી હુજરામાં ચાલ્યો. આવ્યો છેલ્લો હતો એટલે ફરી હુજરામાં ચાલ્યો ગયો અને ત્યાં હુઝુર પાકની નૂરે નઝર, રસૂલુલ્લાહની લખતે જગા હે ઈ સૈયદાએ કોનેન अल्लाह रे शरफे बिनते रिसालत किंदील हरम शमए सबिस्तान इमामत रहमत है जो मोहम्मद तो फातिमा पारा रहमत वो कुल्ले नबूवत है ये जुज़्व नबूवत आसान न समझो मारिफते खत्म रसूल को अरे जो समझा न हो जुज़ को वो क्या समझेगा कुल को जो समझा न हो जुज़ को वो क्या समझेगा कुल को मन नदारम इज्जो शान फातिमा काबाए मन आस्ताना है फातिमा ઈ સૈયદા કોનેન ઘરમાં છે જેમના વિશે પીર નસીરુદ્દીન શાહ નસીર ગોલડવી કહે છે, નફેર આજ મુझे अपने दर से तू खाली कि तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा तू बादशाह है दो आलम की एक शहजादी मैं एक गरीब तेरी गर्द राह या ज़हरा भरूं तो कैसे भरूं दम तेरी गुलामी का बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या ज़हरा तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या ज़हरा है तेरी आल से पीराने पीर महिउद्दीन जो औलिया के हुए सरबराह या ज़हरा. આ સવાલ લઈને મૌલા અલી આવ્યા છે અને કહે છે કે એ ફાતિમા એક સવાલ છે, એક પ્રશ્ન છે, એનો ઉત્તર આપો. સમજો છો હું શું તકરીર કરું છું? સવાલ કોણ કરે છે? બાબે મદીનતુલ ઇલ્મ સવાલ કરે છે. અલી ક્યાંય સવાલી બને ન બને, પણ સૈયદા પાકની ચોખટ હોય તો વાત કંઈક અલગ છે. હે એક સવાલ છે, કીધું બોલો સવાલ શું છે? મૌલા અલી શેર ખુદા કીધું કે એ ફાતિમા औरत માટે સૌથી બહેતર શું છે? સૈયદા પાક મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, અલી આ સવાલ આપનો નથી, આ સવાલ આપનો નથી. મૌલા અલી શેર ખુદા મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા કે એ ફાતિમા સવાલ મારો નથી, તમારા બાબાનું છે, પણ એમના જવાબ દેવા સુધી, એમની મુરાદ સુધી, એમની મરજી સુધી કોઈ ન પહોંચ્યો તો હું સવાલ તમારી પાસે લઈ આવ્યો છું. સૈયદા પાકે જવાબ આપ્યો છે. મૌલા અલી શેર ખુદા ફરી મહેફિલમાં આવીને બેઠા અને महफिल पण केवी चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम यूं तेरा हल्का असहाब में बैठा करना मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है दिल की दुनिया को नजर से तहोबाला करना मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना एवी शानदार महफिल में मौला अली शेर खुदा किए छे हूँ पाछળ આવીને બેસી ગયો જ્યારે બેસી ગયો ને ત્યારે મેં બાજુમાં બેઠા સાહાબીને પૂછ્યું જવાબ તો કીધું આયપા બધાઈએ છે પણ હુઝુરની મુરાદ સુધી કોઈ નથી પહોંચ્યો તો મૌલા અલી શેર ખુદા કહે છે પછી મેં આંગળી ઊંચી કરી રહેમતુલ લીલ આલમીન આકાની નજર મારા ઉપર પડી અને કીધું અલી જવાબ દયો मौला अली शेर खुदा उभा थया छे અને अर्ज કરી અલ્લાહના પ્યારા નબી આપનો સવાલ હતો કે औरत માટે સૌથી બહેતર સૌથી સારું શું હોય તો એનો જવાબ ઈ છે કે औरत માટે સૌથી બહેતર ઈ છે કે ના ઈ ગैर महरम ને જોવે ને गैर महरम એને જોવે આ જવાબ સાંભળી રહેમતુલ લીલ આલમીન આકાના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ આવ્યું અને કહેવા લાગ્યા એ અલી આ જવાબ તમારો નથી લાગતો
આ જવાબ તમારો નથી લાગતો. મૌલા અલી શેર ખુદા કહે છે મેં અર્જ કરી નબીઓના તાજદાર રહેમતુલ લિલ આલમીન આકા આપ બતાવો આ જવાબ કોણ દઈ શકે? હુઝુર મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા અલી આ જવાબ તો ખાલી મારી દીકરી ફાતિમા ઝહરા દઈ શકે. અને મૌલા અલી શેર ખુદા કહે છે મારા કાને સાંભળ્યું કે હુઝુર પાક તાજદાર મદીના અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યું કે એ અલી અલ્લાહ તાલાએ જે મને તબિયત દીધી છે મારી તબિયતને સૌથી વધારે જે જાણે છે ઈ મારી દીકરી ફાતિમા ઝહરા છે. હુઝુર પાકે મસ્જિદના મિંબર ઉપર મૌલા અલી શેર ખુદા સામે વખાણ કર્યા છે એમની જોજાના. અને સૈયદા ફાતિમા ઝહરા કહે છે કે જ્યારે પણ હું હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામ પાસે જાઉં ને ઈ જમાનાની અંદર જે જમાનાની અંદર સગો બાપ દીકરીને ઓળખવામાં ન પાડી દે અને એમ કહી દે મારી દીકરી નથી, ઈ સમયમાં હુઝુર પોતાની દીકરીને કેટલું લાડ અને પ્યાર કરતા હતા જાણો છો? કે સૈયદા પાક કહે છે જ્યારે પણ હું હુઝુર પાસે જાઉં ને તો હુઝુર પોતાની જગ્યાએથી ઊભા થઈ જાય, મારી પેશાનીને ચૂમે, મને પોતાની જગ્યાએ બેસાડે અને મને બેસાડીને કહે કે એ ફાતિમા અલ્લાહ તાલાએ પોતાની મખલૂકની અંદર બે મર્દને પસંદ કર્યા. એક મર્દને તમારા બાબા તમારા વાલિદ બનાવી દીધા અને બીજાને તમારા શોહર બનાવી દીધા. એ ફાતિમા જે તમારા શોહર છે અલી ઈ કોઈ મામૂલી નથી, ઈ તો મારા સહાબાની અંદર રહેમ દિલ છે, ઈ ગરીબોથી પ્યાર કરવા વાળા છે, ઈ મારા માટે એવા છે જેવા મૂસા અલૈહિસ્સલામ માટે હારૂન અલૈહિસ્સલામ હતા. એ ફાતિમા અલી ઇલ્મના શહેરનો દરવાજો છે. એ ફાતિમા અલી મારા સહાબાની અંદર સૌથી વધારે રહેમ દિલ છે. એ ફાતિમા મેં તમારા સાથે જેમની નિકાહ કરાવી છે એ સૌથી બહેતર છે, સૌથી સારા છે. સૈયદા પાક કહે છે કે જેટલા વખાણ જેટલી ખૂબી મારા આકા અલૈહિસ્સલામે મારા સામે મારા અલીની કરી છે એટલી ખૂબી કોઈ નથી સાંભળી. સાહેબો આજે અસદ જરૂરત છે કે આપણે દીન ન કરી વાવીએ, પોતાના થવાવાળા પરિવારને બરબાદીથી રોકીએ અને એકબીજાને સમજીએ અને દીન સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આજે અલ્લાહ તાલાએ તમને આવડી મોટી મોટી નેમતો અતા કરી. એ બધી નેમતોની અંદર એક નેમત આ ખાનદાને બંદા નવાઝી છે જે તમારા ગામની અંદર છે અને ખિદમત અંજામ દઈ રહ્યું છે. યકીન જાણો ખાલી પાલીતાણા સુધી નહીં, આજુબાજુના ગામ સુધી નહીં, આમનો કામકાજ એટલો વિશાળ અને મોટો છે કે અમે મોટા મોટા ગામની અંદર માણસોને નમાઝી થતા જોયા છે, એમનાથી ફૈઝ લેતા જોયા છે અને હજારો બેકાર માણસોને સમાજના બહેતર માણસો બનતા જોયા છે. સાહેબો આ હસ્તીઓની કદર કરો, દીન સમજો અને પોતાના પરિવારને સમજાવો. પોતાનો સમય પબજી ની અંદર, મોબાઈલ ની અંદર અને રીલ્સ જોવાની અંદર અને જેઠાલાલ જોવાની અંદર અને જેવી તેવી વસ્તુ કરવાની અંદર નહીં, દીન શીખવાની અંદર, કુરાન સાંભળવાની અંદર, નાતે પાક સાંભળવાની અંદર પોતાનો સમય ગુજારો. અગર પોતાનો સમય બહેતર ગુજારશો તો તમારી જિંદગી પણ બહેતર થઈ જશે. અને આજના સમયની અંદર તો ઘણા નોજવાનો મુબ્તલા થઈ જાય જેવી તેવી મોહબ્બતની અંદર અને પછી આવીને એમ કહે કે શકીલ હઝરત મન મરજીની શાદી કરવું પણ તો જાયઝ છે ને ક્યાં ખોટું છે? ક્યાં ખોટું છે? મન મરજીની શાદી પણ કરી શકાય, ઇસ્લામમાં જાયઝ છે. મેં કીધું જાયઝ કામમાં એક જ યાદ રહ્યું છે, બીજા બધા ભૂલી ગયા છે. આ એક જ યાદ રહ્યું છે. હઝરત જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ કરીને એક સહાબી છે, હુઝુર પાકના વફાદાર કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. અને આ માહે શવ્વાલની અંદર આ હકીકતમાં શાદીઓનો મહિનો છે. હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ના સૈયદા આયશા સિદ્દીકા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા સાથે આ મહિનામાં નિકાહ થયા છે. આ મહિનો છે જેમાં સરકાર ઉસ્માન હરબની રહેમતુલ્લાહ અલૈહનો ઉર્સ છે અને આ મહિનાની અંદર ઓહદ જંગ પણ થઈ છે. બે વાતો હું કરી અને મારી તકરીર પૂરી કરું. ઓહદની અંદર હઝરત જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ ના જે વાલિદ હતા એમની ઈચ્છા હતી કે હું જાઉં પણ એમને ઇજાઝત ન મળી.
બદ્રની અંદર ઇજાઝત ના મળી, ઓહદમાં ઇજાઝત મળી અને શહીદ થઈ ગયા. પણ ઓહદની જંગમાં જવા પહેલા પોતાના દીકરાને બોલાવ્યું છે અને વસિયત કરી છે કે એ દીકરા, મારી ઔલાદમાં તું એક જ દીકરો છો, 9 બહેનો હું તારા કંધા ઉપર મૂકીને જાઉં છું. કેટલી બહેનો? 9 બહેનોની જિમ્મેદારી હું તારા કંધા ઉપર મૂકીને જાઉં છું. અને કાલ જંગે ઓહદ થશે, મારું દિલ કહે છે કે હું શહીદ થઈ જઈશ. હું અલ્લાહના પ્યારા નબીના કદમો ઉપર જાન કુરબાન કરવા જાઉં છું. 9 બહેનોની જિમ્મેદારી તારી ઉપર છે. હું અલ્લાહ અને એના રસૂલની રાહમાં પોતાની જાન કુરબાન કરવા જાઉં છું. વસિયત કરી અને વાલિદ તો ચાલ્યા ગયા અને ઈ શહીદ પણ થઈ ગયા. વિચાર કરો, હઝરત જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ પાસે 9 બહેનો છે અને પછી એક મોકો એવો આવ્યો કે હઝરત જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ પણ હુઝુર સાથે ગઝવાતની અંદર શામિલ થયા અને ફરી મદીના તરફ આવતા હતા ને તો એમનો ઊંટ બેસી ગયો છે અને હઝરત જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ પોતાના ઊંટને ઊભો કરવા માટે લાકડી મારી રહ્યા હતા, પણ ઊંટ ઊભો ન થયો. અને પાછળથી નબીઓના તાજદાર રહેમતુલ લિલ આલમીન મદીના વાળા સરકાર તશરીફ લઈ આવ્યા અને જોયું કે મારો ગુલામ પરેશાન છે. હુઝુર ઉતરા છે અને લાકડી હાથમાં લીધી છે અને ઊંટના શરીર ઉપર અડાવી અને કીધું કે એ જાબિરના ઊંટ ઊભો થઈ જા. આ શબ્દ હુઝુરે કીધા છે, ઊંટ ઊભો થઈ ગયો. ઊંટ ઉપર હઝરત જાબિર બેસી ગયા, હુઝુર પાક પોતાની સવારી ઉપર બેસી ગયા અને બંને સફર કરવા લાગ્યા. એક તરફ નબી, એક તરફ ઉમ્મતી. है भाई, मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, तू कुजा मैं कुजा, आका તમે ક્યાં હું ક્યાં. પણ જ્યારે હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામ અને હઝરત જાબિર સફર કરતા હતા ને, હુઝુર પાકે હઝરત જાબિરના ચહેરા તરફ જોઈને કીધું કે એ જાબિર, ચહેરા ઉપર મુસ્કરાહટ દેખાય છે, મદીના જાવ છો, ઘરે જાવ છો, બતાવો લગ્ન થયા છે કે નહીં, શાદી થઈ ગઈ? हजरत जाबिर कहवा लगेगा, हाँ या रसूलल्लाह, मारा लगन થઈ ગયા, મારી શાદી થઈ ગઈ. હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામે શાદીનું પૂછ્યું, એના બાદ ફરમાવ્યું છે કે એ જાબિર, તમે કોના સાથે નિકાહ કર્યા? તમારા હમ ઉમ્ર છે જેની સાથે નિકાહ થઈ? બરાબર છે ઉંમરમાં? કીધું રહેમતુલ લિલ આલમીન આકા, મેં મારા હમ ઉમર औरतથી નિકાહ નથી કરી, મારાથી વધારે ઉંમરની औरतથી નિકાહ કરી, મારાથી વધારે એમની ઉંમર છે, એમનાથી મારા લગ્ન થયા. હુઝુર મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, એ જાબિર, તમે સુંદર પણ છો, ખૂબસૂરત પણ છો, જવાન પણ છો, તો હમ ઉમર औरतથી કેમ નિકાહ ના કર્યા? સમજો આ સવાલ. અર્ઝ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, ઘરે 9 બહેનો છે, 9 બહેનો છે. पहले अम्मी इंतकाल કરી ગયા, પછી વાલી શહીદ થઈ ગયા, અને જો હું મારા ઉંમરની દીકરી સાથે, છોકરી સાથે લગ્ન કરત તો ઈ મારી બહેનો સાથે રમત ગમત કરી અને ઘરનું તો પૂરું કામકાજ ભૂલી જાત. પણ મેં ઉંમર લાયક औरत સાથે એટલે નિકાહ કર્યા કે મારી બહેનોનું ઈ ખ્યાલ રાખી શકે અને મારી બહેનોનું ધ્યાન રાખી અને એમની સારી પરવરિશ કરે. ખબર પડી, નિકાહ ખાલી દુલ્હા દુલ્હનના વચમાં નથી થતા, ઈ બે પરિવારોના વચમાં થાય છે, ઈ બે ખાનદાનોના વચમાં થાય છે. ખાનદાનને પણ પોતાનું જોવું જોઈએ કે મનપસંદના ચક્કરમાં ક્યાંક બહેનને તો નહીં પરેશાની થાય, મનપસંદના ચક્કરમાં ક્યાંક આપણા વાલિદને, આપણી ફૂઈને તો પરેશાની નહીં થાય. ઈ જોવું પડે, ઈ વિચારવું પડે. ખાલી મનપસંદના ચક્કરમાં એમની જિંદગી બરબાદ કરવાનો તમને કોઈ અધિકાર નથી. પણ હઝરત જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ કહેવા લાગ્યા, યા રસૂલલ્લાહ, મેં મારી મનગમતી દીકરીથી લગ્ન નથી કર્યા, મેં તો ઉંમર લાયકથી કર્યા, પણ એવાથી કર્યા જે મારી બહેનોનું ધ્યાન રાખી શકે, એમને સારી પરવરિશ કરી શકે, એમને ખાવાનું બનાવતા શીખડાવી શકે, એમનું ધ્યાન રાખી શકે, અને કાલે મારી બહેનો બીજા ઘરની વહુ બને તો સારી રીતે પોતાના જીવનને ગુજારી શકે. આવો મોટો જવાબ સાંભળો ને, હુઝુર પાકના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ આવી ગયો. અને જ્યારે શાદીઓ ખાનદાનની બહેતરી માટે થાય તો પછી દુનિયાદાર ઇનામ દિયે ના દિયે, મદીનાના તાજદાર જરૂર ઇનામ અતા કરે છે. હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યું કે જાબિર, તો તમારા ઘરે તમારી બહેનો અને તમારા ઘરવાળી ખૂબ તૈયારીઓ કરી અને તમારો ઇંતજાર કરતા હશે.
આંખોમાં આંસુ આવી ગયા ને કહેવા લાગ્યા, યા રસૂલલ્લાહ, અમે ગરીબ માણસો છીએ, અમારા ઘરે એક ટક ખાવાનું હોય, બીજા ટક ખાવાનું ના હોય. મોહબ્બત તો ખૂબ હશે, ઇંતજાર તો ખૂબ હશે, પણ ખુશબુદાર ખાવાનું નહીં બન્યું હોય. રહેમતુલ લિલ આલમીન આકાએ જ્યારે એમની વાત સાંભળીને તો હુઝુર મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા કે એ જાબીર, આ ઊંટ ખૂબ શાનદાર છે, ખૂબ સુંદર છે, આ ઊંટ મને વેચતા કેમ નથી? अर्ज કરી નબીઓ ના તાજદાર, આ ઊંટની પરિસ્થિતિ તમે હમણાં જોઈ કે બેસી ગયો તો ક્યાં શાનદાર છે, બસ આપના મોઢેથી શબ્દ નીકળ્યા એટલે શાનદાર બની ગયો, પણ આ ઊંટ એટલો કોઈ ખાસ નથી. તો હુઝુર પાકે ફરમાવ્યું કે અગર આ ઊંટ શાનદાર હોય તો આની કિંમત કેટલી? કીધું, યા રસૂલલ્લાહ 20 સિક્કા. હુઝુર પાકે ફરમાવ્યું કે એ જાબીર, 40 સિક્કામાં આ ઊંટ મને વેચો છો? 40 સિક્કામાં આ ઊંટ મને વેચો છો? अर्ज કરી રહેમતુલ લિલ આલમીન આકા, અગર ઊંટ સારો પણ હોય તો પણ આની કિંમત 20 સિક્કા, અને આપ 40 અદા કરો છો. હુઝુર, આ ઊંટ એમને એમ લઈ લ્યો. હુઝુર પાકે કીધું, એમને એમ નહીં, 39 પણ નહીં, પૂરા 40 સિક્કામાં આ ઊંટ મને દેવું છે. अर्ज કરી, હુઝુર, આપનો હુકમ માથા ઉપર કબૂલ છે, પણ એટલી ઇજાઝત આપો કે હું ઘરે જાઉં, મારી બહેનોને, મારી ઘરવાળીને ચહેરો દેખાડું. रहमतुल लिल आलमीन आकानी बारगाहમાં હાજર થયા. હુઝુર પાક વિરાજમાન છે. અર્જ કરી, રહેમતુલ लिल आलमीन આકા, ઊંટ લઈને આવી ગયો છું, ઊંટ સ્થાન ઉપર બાંધ્યો છે. મારા આકા અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યું, એ બિલાલ. હઝરત બિલાલ હાજર થયા. જી યા રસૂલલ્લાહ. કીધું, આમને 40 સિક્કા આપી દો. જેટલામાં સોદો થયો તો 40 સિક્કા. हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने 40 सिक्का देवामां આવ્યા. એમનો જે ખોળો હતો, એમની જે જોલી હતી ને, ભરાઈ ગઈ. એ આખી જોલી ભરાઈ ગઈ. પણ હુઝુર પાકની એક આદત હતી. શું આદત હતી? કે હંમેશા જેટલામાં સોદો થાય ને એટલા પૈસા તો આપે જ, એટલી વસ્તુ તો આપે જ, પણ હુઝુર થોડુંક ઉપરથી પણ દેતા હતા. અને ઈ આપણા ગુજરાતમાં હમણાં સુધી હતું, હમણાં બંધ થઈ ગયું. 500 ગ્રામ ખાંડ લેવા જાવ તો 500 ગ્રામ બાદ કરિયાણા વાળું થોડુંક દઈ દે, થોડુંક ઉપર નાખે. दूध लेवा जाओ 1 लीटर तो 1 लीटर दूध बाद दूध वालों थोड़ो ऊपर थी उमेरी व्यवहार शादी नी अंदर पहले लखावता था ने तो 100 रुपया व्यवहार लखावाना होय तो ऊपर रुपयो नाखे बरकत नो 101 लखावता था। आ पहले रिवाज हतो जेमने खबर होय हां के जो भाई अने हवे रिवाज एवो छे के 500 ग्राम खांड लेवा जाओ ने तो 400 ग्राम बरकतनी तो नथी आपता पण मूड जेटली बात थई होय ई पण नथी मळती पण साहेबो मारा आका अलैहिस्सलाम नी ई आदत के बरकत नु हुजूर थोड़ुक हमेशा देता था अने फरमावता था कि जे व्यक्ति बरकत नु थोड़ुक दिए छे तो एना ई अमल थी अल्लाह ताला फरिश्ताओं नी अंदर फख्र करीने किए छे कि फरिश्ताओ जोवो सोदो तो 1 डजन नो थयो तो जेना आंकड़ा थाय 12 पण मारा बंदाए 12 नथी आप्या 13 आप्या छे। दूध लीटर आपवानुं हतुं पण लीटर बाद एने थोड़ुक उमेरी दीधुं। खांड अर्धो किलो आपवानी हती अर्धा किला बाद एने थोड़ुक वधारे दीधुं छे। एने थोड़ुक दीधुं छे बरकतनुं हुं बरकतनुं बहु वधारे दई शकું છું तो અહીંયાથી થોડુંક જાતું હતું તો ત્યાંથી બહુ આવતું હતું પણ હવે થયો એવું કે 500 ગ્રામ ના બદલે 400 ગ્રામ થઈ ગયું ને તો 5 કરોડ આવ્યા બાદ પણ ઘરની અંદર બરકત નથી દેખાતી। बरकत उड़ी गई केम के सुन्नते मुस्तफा थी दूर किया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पहले तो सिक्का 40 आप्या अने कीधुं के ए बिलाल हजरत जाबिर ने बरकत ना पण थोड़ाक दियो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने करीब हजरत बिलाल आव्या हुजूर पाक के सिक्का नो मुठ्ठो भर्यो छे अने थोड़ाक बरकत ना पण नाख्या। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर ना दिल ने कैफियत तो ई ज हती कि औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है मुझ
પોતાના લઈને આવ્યા કેમ કે એવી શાદી કરી ને જેનાથી હુઝુર ખુશ થઈ ગયા, બહેનોના ખ્યાલ રાખી અને પોતાનો જીવન સાથી પસંદ કર્યો છે તો ઇનામ દુનિયાદાર આપે ના આપે, મદીનાના સુલ્તાન જરૂર આપે। શાદીઓને પાક કરો અને દીન સમજો, પોતાના પરિવારને સમજાવો। સાહેબો ઈ જ વાતો સાથે હું દુઆ કરું છું કે થવા વાળી આ મુબારક શાદીની અંદર મૌલા કરીમ પોતાની રહેમતોનો નુઝુલ ફરમાવે અને રબ્બે કદીમ મેં વાઝ કર્યું, તકરીર કરી, તારા મહેબૂબ બંદાઓનો તઝકિરો કર્યો। મૌલા આજે ઓહદના શુહદાઓનો દિવસ છે અને ખુસૂસન સૈયદના અમીર હમઝા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુની શહાદતનો દિવસ છે। मौला कुतबे मदीना सैयदुल शुहदा अमीर हमज़ा सदकाમાં અમારી આ મહેફિલને કબૂલ ફરમાવી લે। અમારી મહેફિલની અંદર તકરીરમાં થવા વાળી ગલતીઓને, ખતાઓને, ભૂલને, લગ્ઝિશને મુઆફી અતા કરી દે। અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતૂબુ ઇલૈહ, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ।